बच्चों अज दी MA थर्ड समैसटर की वर्चुअल क्लास दे विच तुहाडा स्वागत है। परसों के लैक्चर दे विच असी जिहड़ा हैगा कन्वेंशन वाला क्वेश्चन कीता सी, परंपरावां वाला क्वेश्चन कीता सी ते अज असी बेसिकली डिस्कस करांगे राजे बारे, क्योंकि उत्थे राजतंत्र की व्यवस्था इंग्लैंड दे विच हले भी चल रही है। पर उत्थे जिहड़ा राजतंत्र है इस वेले वो सीमित हो चुका है, सीमित राजतंत्र नहीं चल रहा। उत्थे राजा उही रोल परफॉर्म करता है जिहड़ा कि भारत दे विच राष्ट्रपति करता है। उत्थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, असीमित राजतंत्र नहीं है, सीमित राजतंत्र है। सो उस तो पहला एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता सी, इंग्लैंड के संविधान के स्रोतों की गल की सी। सो एक क्वेश्चन बनता है, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड इन The British Constitution is found in statutes. Found in statutes, judicial decisions, customs, and conventions. Explain the statement. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ basically ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਰੋਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋ ਗਏ, फिर परंपरावां हो गई, फिर रीति रिवाज हो गए, इन्हां विच ही वास करता है, क्योंकि उत्थे कोई भी चीज़ जिहड़ी है लिखित नहीं है। इस करके जिहड़ा इंग्लैंड का संविधान है वो इस गल दे विच इन्हां तो ही मतलब कि उपजदा है या इन्हां तो ही अपनी जो है धारनावां प्राप्त जिहड़ा है करता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जिहड़ा है उहदे विच फिर तुसीं सोर्सेस लिख के उस तो बाद उन्होंने कंक्लूड कर देना। इदा ही क्वेश्चन तुसीं जिहड़ा है वो करना। हुण राजे बारे आपां गल करांगे। जे इंग्लैंड के राजे की गल की जाए, क्या इतिहासिक गल की जाए या राजतंत्र एज ए इंस्टीट्यूशन गल की जाए, तो यदा इतिहास जिहड़ा है बहुत लंबा है और वख-वख अगर असी इहदा राजनीतिक इतिहास देखिए इंग्लैंड का, तो वख-वख जिहड़े फेजिज हैगे है उन्हां दे विच जिहड़ा है वख-वख व्यवस्थावां जिहड़ियां सानूं जिहड़ियां वो वेखण नूं मिलदी। ठीक है जी, कदे उत्थे राजतंत्र सीमित हो गया, कदे राजतंत्र असीमित हो गया, कदे जिहड़ा उत्थे गणतंत्रीय व्यवस्था आ गई। एक बारी इंग्लैंड दे विच कुछ सालां लई गणतंत्र भी जिहड़ा है वो घोषित जिहड़ा है वो किया गया सी। तो ये इस चैप्टर दे विच साडे जिहड़े है दो तीन क्वेश्चन जिहड़े है अपने बनने हैगे है। जिहड़ा इहदे विच पहला क्वेश्चन बनता है कि इंग्लैंड दे विच राजतंत्र ये व्यवस्था दे रोल अते कारजां दा वर्णन करो। रोल अते कारजां दा वर्णन करो। ठीक है जी, फिर एक क्वेश्चन तुहाडा बनूगा राजे अते मुकट विच की अंतर है। इसनूं मुख रखदियां होया राजे दीयां शक्तियां अते कम्मां दा वर्णन करो। ठीक है जी, हुण पहले जिहड़ा असीं चीज़ जिहड़ी शुरू करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ कि इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਊਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। मुकट मुकट और राजेश की मुकट का मतलब इत्थे ये नहीं है कि ਜਿਹੜਾ मुकट राजा पाता, उत्थे मुकट या ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ है एक संस्था है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ संसद आती है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रधान मंत्री और उसका मंत्रीमंडल आता है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ राजा आता है। ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਾਊਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈਨਰੀ ਐਡਵਰਡ। जॉर्ज may die but king survives them all। ਹੈਨਰੀ ਐਡਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜॉर्ज may die but king survives them all। by king Blackstone means
kingly institution, the crown as an institution, and so it never dies. So वो ते क्या जाता है, राजा या राजतंत्रीय व्यवस्था, राजा मरदा है, राजतंत्रीय व्यवस्था या क्राउन ना दी संस्था मरदी नहीं। सो ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, the powers and functions of crown are not suspended by the death of the king even for a single moment। मतलब अगर राजा मर जावे ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਤਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿਡਨੀ ਲੋ, is a convenient working hypothesis। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ is a convenient working hypothesis ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਮੌਰਿਸ ਐਮੋਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਊਨ ਬਾਰੇ, the crown is bundle of sovereign powers and prerogatives and rights। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਊਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ, ਨਿਰਣੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਰਾਊਨ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਰਾਊਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ, ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਾਊਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਲਈਓ ਉਹਨੂੰ। ਦਸ the distinction between crown and king center around following crown। The king is a person whereas crown is an institution। when king becomes institutionalized it is called kingship, मतलब becomes institutionalized it is called crown। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਰਾਊਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਰਟਲ ਬਟ ਕਰਾਊਨ ਇਜ਼ ਇਮੋਰਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਊਨ ਅਨਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਨਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਰਾਊਨ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਔਰ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ
अगर असी मोनार्की की गल करिए ते राजतंत्री व्यवस्था की गल करिए इंग्लैंड दे विच, तां राजतंत्री व्यवस्था की शुरुआत उत्थे 600 AD विच हुई सी, मतलब 600 ईसा पूर्व हुई सी एंग्लो सैक्सन पीरियड दे विच। मैं तुहानूं अगे भी दस चुका जो आपां इहदा इतिहास कीता सी। फिर एंग्लो सैक्सन काल तो बाद 1066 दे विच नॉर्मन किंग विलियम ऑक्यूपाइड इंग्लैंड। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਨ ਕਿੰਗ ਵਿਲੀਅਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ 1066 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1215 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬੈਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗ ਜੌਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 1215 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗ ਜੌਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਜੌਨ ਨੇ ਰਣੀਮੇਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? After signing Magna Carta, the decline in the powers of king started. Magna Carta sign ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਵ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਘਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। People did not tolerate despotism of kings for long and there was revolt against it. ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ देयर वर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ किंगशिप देयर एंड देयर वाज समटाइम्स देयर वाज you may say there was limited monarchy and then there was a unlimited monarchy, the period of unlimited monarchy. But after signing Magna Carta in 1215, the powers of kings started declining, but there were some phases in it. But there were some phases in it when monarchy was unlimited in nature, and gradually the people of England revolted against the despotism of kings in 1688. 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ glorious revolution ਹੋਈ। This revolution led to the end of monarchy in England, unlimited. ਸੋ 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਨਾਰਕੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਤੇ 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਰਕੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਦ ਕਿੰਗ ਕੇਮ ਟੂ ਇਨ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਕਰਾਊਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਊਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੇ ਦ ਕਿੰਗ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਸੋਲਡ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨਾਰਕੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, laws governing succession to throne। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਫਟਰ ਗਲੋਰੀਅਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ 1688 it was decided by that the parliament could make rules regarding the succession of 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਟੂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
अनलिमिटेड टू लिमिटेड हुई, सॉरी लिमिटेड हुई, तो उस वेले की सीगा कि थरोन का जिहड़ा सक्सैशन है उन्होंने लैके सारी पावर जिहड़ी सी उस संसद के हत्थ दे विच चले गई। तो 1701 दे विच it was decided that throne of England would be hereditary and it will remain with the family of Queen Sophia of Hanover till the persons belonging to this family would follow Protestant religion। 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਈਨ ਸੋਫੀਆ ਜਾਰਜ वन ਅਸੈਂਡਡ ਟੂ ਦ ਥਰੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ। Parliament could give the throne of England to another family, however, till today the throne of England is hands of successors of Hanover family। Hanover family ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬeth II ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਨੋਵਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਜੌਨ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੁਈਨ of UK Elizabeth II of from Hanover dynasty ascended on throne। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਰਾਣੀ? ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ 6 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ 6 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬeth II ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਦਾ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਲਾਅ ਗਵਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਥਰੋਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਥਰੋਨ ਸੀਗਾ, ਲਾਅਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। On October 28, 2011, the meetings of heads of government and Commonwealth countries was held in Perth, Australia. British Prime Minister David Cameron had given suggestions to change the 300 years old constitutional tradition regarding the succession to throne। In future, the order of succession should simply be determined by the order of birth। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ succession to the throne ਹੈ by order of birth ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ by the sex of their heir to throne, meaning that by the first born child he may be male or female will inherit the British throne। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਥਰੋਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਠੂਗਾ। ਬਟ this rule will apply to the descendants of Prince of Wales, not retrospectively, meaning by to the children of Prince William and Kate Middleton। ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਟ ਮਿਡਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Their heir to throne will also free to marry Roman Catholic boy or girl। The suggestions of British Prime Minister David Cameron were approved by the heads of the government of 16 Commonwealth countries। ठीक है जी। सो रॉयल प्रिविलेजेस द किंग कैन, ये बाकी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਆਣਾ ਰॉयल ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਐਂਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰਾਮ